नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वालों 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन। जल संकट नाल नजिठण लई समूहिक आलमी यत्नां दी लोड़ ते दिता जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी पुल दुर्घटना स्थान का लिया जायजा ते प्रभावित पीड़ित परिवारां नूं हर संभव सहायता मुहैया कराउण दा दिता भरोसा। बांसवाड़ा विच मानगढ़ धाम विखे शहीद आदिवासी आजादी गुलाटियां नूं कीती श्रद्धांजलि भेंट। डिजिटल रुपए का पहला पायलट परीक्षण आज तो हो गया शुरू। पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग वालों बिजनेस ब्लास्टर यंग इंटरप्रेन्योर स्कीम का उद्घाटन। ICC T20 विश्व कप क्रिकेट विच कल एडिलेड विच भारत का मुकाबला बांग्लादेश नाल होवेगा। आज खेडे गए मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान नूं 6 विकेटां नाल हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जल संकट एक बहुपक्षी समस्या है जिस नाल नजिठण लई समूहिक रूप विच विश्वव्यापी यतन करन दी जरूरत है। ग्रेटर नोएडा विच आज तो 5 नवंबर तक चलण वाले 7वें भारत जल हफ्ते का उद्घाटन करन मौके उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के माड़े प्रभाव कारण जल सुरक्षा लई गंभीर चुनौती पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत पहला जल संकट का सामना कर रहा सी पर पिछले कुछ सालों तो केंद्र सरकार के ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्रामां ते योजनावां राहीं देश विच पानी की घाट नाल प्रभावशाली ढंग नाल नजिठिया जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारी नदियों में और जलाशयों की हालत क्षीण हो रही है। गंगा के पोखरे सूख रहे हैं। गांव में पोखरी का हालत खराब होते जा रहा है। कई स्थानीय नदियां विलुप्त हो रहा है। धरती पर पर्यावरण संतुलन बिगड़ते लगे हैं। मौसम का मिजाज बदल रहा है और बेमौसम अतिवृष्टि आम बात हो गया है। इस तरह की परिस्थिति में पानी के मैनेजमेंट पर विचार विमर्श करना बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके कई पहलू हैं। मिसाल के तौर पर कृषि क्षेत्र में विविधता के साथ ऐसे फसलें लगाई जाएं जिसमें पानी की खपत कम हो। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल संकट नाल नजिठण लई एक व्यापक नज़रिया अपनाउण दा सੱਦਾ दिता ਅਤੇ कहा कि जलवायु परिवर्तन कारण विश्व नूं कई तरह ਦੀਆਂ चुनौतियां ਦਾ सामना करना पै रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जल संकट नाल नजिठण विच मोहरी रहा है ਅਤੇ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच सरकार ने देश विच जल सुरक्षा के खेतर नूं वड्डी पद्धर ते आर्थिक सहायता दित्ती है। शेखावत ने कहा कि भारत सारे ही दावेदारां नूं एक प्लेटफार्म ते लियाउण दा यतन कर रहा है तां जो जल संकट के मुद्दे ਅਤੇ इस दी समस्या के हल लई विचार वटांदरा कीता जा सके। बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट का होता हुआ परिवर्तन, बेमौसम सूखा, बेमौसम आने वाली बाढ़, जल प्रदूषण आदि चुनौतियों ने जल के संकट को वैश्विक संकट के रूप में परिवर्तित किया है। इंडिया वाटर वीक इन सभी चुनौतियों पर चर्चा करने के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके लिए जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सार्थक समाधान खोजने के लिहाज से दुनिया भर के जल क्षेत्र में काम करने वाले सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने का भारत द्वारा किया गया एक अनूठा प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात और राजस्थान में ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। गुजरात दौरे दौरान आज खास तौर पर प्रधानमंत्री ने मोरबी में पुल दुर्घटना वाली जगह का मुआयना किया और जख्मियों का हाल चाल पुछण लई हस्पताल का दौरा किया।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਵੀ ਸ਼ੋਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ, ਸਵਾਗਤ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਧਾਮ ਦੀ ਗੌਰਵ ਗਾਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਭੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਧਾਮ ਵਿਖੇ 1913 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਭੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज देश उस दशकों पहले की भूल को सुधार रहा है। साथियों, भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ, ਬੀਓਬੀ, ਯੂਬੀਆਈ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ, ਐਚਐਸਬੀਸੀ, ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਚੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ 70ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਈਪੀਐਫਓ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਪੀਐਫਓ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 6.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। हमारे लक्ष्य है कि हमारे ईपीएफओ का दायरा बढ़ना चाहिए। अगर ईपीएफओ का दायरा हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमने ऐसा लक्ष्य किया है कि अभी हमारे 6.5 करोड़ अंशधारक हैं, उनकी संख्या बढ़ के 10 करोड़ होनी चाहिए। विभिन्न मानकों पे, चाहे आपके स्वास्थ्य का विषय हो, आवास का विषय हो, आपके रोजगार का विषय हो, एक अनिवार्यता के साथ सरकार ने उन सारे सुरक्षा मानकों को लागू किया है। परंतु इतना होने के बावजूद भी जो पेंशन की सुरक्षा है, ईपीएफओ के अतिरिक्त अटल पेंशन योजना चलती है, जीवन ज्योति बीमा योजना चलती है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलती है, अन्य क्षेत्रों में भी पेंशन योजनाएं चलती है, लेकिन ईपीएफओ उसका एक केंद्र बिंदु भी है। हमारे पास जो संख्या है
वो संख्या का विस्तार, वो संख्या को सक्षमता के साथ लागू करना चाहिए। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 19 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ LPG ਸਿਲੰਡਰ 115 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਯੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 31 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 69% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 10,214 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,648 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,214 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 71% ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 33% बढ़ोतरी, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੌਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਕੇ 43,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 20,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5,60,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 100 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅੱਜ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ। 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਂਕਰ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ICC T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ 3 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ODI ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ODI ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦੋਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ KL ਰਾਹੁਲ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ 3 ODI ਅਤੇ 2 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ODI 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ 7 ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।